ओडिया नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल रो अन्य एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आसंतु 30 गोटी एमसीक्यू आलोचना करिवा। पूर्व वीडियो रे मध्ये आलोचना करिथिले, आज मध्ये आलोचना करिवा। ता पूर्वरु आपण मानकु अनुरोध, वीडियो भल लागुथिले वीडियो को लाइक करंतु, संग मानकु शेयर करंतु। आपण मानकर गोटी गोटी लाइक मते प्रेरणा जगेइबो। एवं पीडीएफ पाइबाकु चाहूथिले ओडिया नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु। आसंतु आलोचना करिवा यदुमणि महापात्र और अन्यान्य। रीतिजुगर विशिष्ट साधक भावरे यदुमणि महापात्रंकर यथेष्ट गौरव होइछि। हेले रीतिजुगर जने विशिष्ट साधक होउचंती किए यदुमणि महापात्र। तांकर जन्म केबे 1781 एवं मृत्यु 1866। से रीतिकवि भावरे जेतिकी स्मरणीय नुहति, ओडिया साहित्यर जने रसिक कवि भावरे सेतिकी आपणार मने हुअन्ति। रीतिकवि भावरे जेतिकी से स्मरणीय नुहति, ओडिया साहित्यर जने रसिक कवि भावरे बेस परिचिति अर्जन। तांकर आशुकवित्व विचक्षण परिहास पाई से ओडिशार पुरपल्ली रे बेस परिचित। यदुमणि महापात्रंकर आशुकवित्व और विचक्षण परिहास पाई ओडिशार पुरपल्ली रे बेस परिचित। अद्भुत उपमा एई पदरचना रे से धुरंधर। हेले को उपमा? अद्भुत उपमा एई पदरचना करिबारे से सिद्धहस्त थिले। तांकर साहित्य कृति गुड़िक मध्यरे प्रबंध पूर्णचंद्र प्रबंध पूर्णचंद्र और राघव विलास अन्यतम। तले दुईटी कृति तांकर अन्यतम कृति, प्रबंध पूर्णचंद्र और राघव विलास। प्रबंध पूर्णचंद्र भंजीय रीतिर एक श्लेषात्मक काव्य। हेले उपेन्द्र भंजक रीतिर एक श्लेषात्मक काव्य होची प्रबंध पूर्णचंद्र यदुमणि महापात्रंकर। क्लियर? आशा करछि आपण माने बुझी पारुथिबे। एहार प्रत्येक पद दी अर्थ विशिष्ट। प्रबंध पूर्णचंद्र ग्रंथर प्रत्येक पद दी अर्थ विशिष्ट। केते अर्थ विशिष्ट? दुई अर्थ विशिष्ट। प्रबंध पूर्णचंद्र कविंक पांडित्य, आलंकारिकता और रसज्ञानर प्रकृष्ट परिचायक। हेले जो प्रबंध पूर्णचंद्र कविंकर जो सृष्टि, कविंक पांडित्य, आलंकारिकता और रसज्ञानर एक प्रकृष्ट उदाहरण। राघव विलास राम भक्तिमूलक एक काव्य। राम भक्तिमूलक एक काव्य होची कण? राघव विलास। यदुमणि महापात्र हास्यरसिक कवि भावे ख्यात। हेले हास्यरसिक कवि भावरे किए ख्याति अर्जन करचंती? यदुमणि महापात्र। तांकु उत्कल घंट उपाधि रे भूषित करा जायछि। ताले उत्कल घंट यदुमणि। यदुमणिक रहस्यावली ओडिशार पुरपल्ली बेस परिचित। ताले यदुमणिकर रहस्यावली ओडिशार पुरपल्ली रे बेस परिचित। तांकर गोटिए पद एठारे उद्धार करा जाई पारे। अंध देश को गली दर्पण बिकी, कंध हातरे देली गदान। तांकर पदटी को आपण माने मने रखिबे। अंध देश को गली दर्पण बिकी, कंध हातरे देली गदान। सुनतु आजिर प्रथम प्रश्न आलोचना करिवा। कवि यदुमणि केउ मंत्र साधन करी कवित्व प्राप्त होइचंती बोली निजे सूचना प्रदान करिसेंती। ताले कवि यदुमणि महापात्र केउ मंत्र साधन करे कवित्व पाइचंती बोली निजे से सूचना प्रदान करिसेंती। एक नंबर प्रश्नर उत्तर कौन हबो? हयग्रीव मंत्र। परवर्ती प्रश्न, केउटी यदुमणि महापात्रंक सृष्टि? केउटी यदुमणि महापात्रंक
ସୃଷ୍ଟି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ରାଘବ ବିଳାସ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କେବେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା? ରାଘବ ବିଳାସ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କେବେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? 1959 ମସିହା 1959। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାଘବ ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି କାହା ସହ ସାମ୍ୟ ରଖେ? ରାଘବ ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି କାହା ସହ ସାମ୍ୟ ରଖେ? ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଫାଷ୍ଟରୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛେ, ରଘୁନାଥ ବିଳାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂଦ୍ର ମୁଖୁ ଏ ହୋଇଛି ବାହାର, ରୌଦ୍ରତା ବହି କେହି ନ ବିଚାର। ଏହି ପଦରେ ଶୂଦ୍ର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଶୂଦ୍ର ମୁଖୁ ଏ ହୋଇଛି ବାହାର, ରୌଦ୍ରତା ବହି କେହି ନ ବିଚାର। ଏହି ପଦରେ ଶୂଦ୍ର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ବଢେଇ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। କୁଞ୍ଜବନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନ ହେବ ଗୋସାଇଁ, ଏହି କୁଞ୍ଜବନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? କୁଞ୍ଜବନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନ ହେବ ଗୋସାଇଁ, ଏହି କୁଞ୍ଜବନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ସି ଦଶପଲ୍ଲା। କୁଞ୍ଜବନ ଦଶପଲ୍ଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ କାହାକୁ ଆଧାର କରି ସୃଷ୍ଟି? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ କାହାକୁ ଆଧାର କରି ସୃଷ୍ଟି? 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଡି ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦୁମଣିଙ୍କ କେଉଁ କୃତିଟିକୁ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂହଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଯଦୁମଣିଙ୍କ କେଉଁ କୃତିଟିକୁ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂହଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ? 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଏ ରାଘବ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂହଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଶ୍ୟାମ ନଗର ହେ ଏ ବେଶ ହଇବ ନାହିଁ, ଏ ଦେଶ ହଇଲେ ପାଷାଣ ତରଳେ, ନାରୀଏ ରହିବେ କାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ନଗର ହେ ଏ ବେଶ ହଇବ ନାହିଁ, ଏ ଦେଶ ହଇଲେ ପାଷାଣ ତରଳେ, ନାରୀଏ ରହିବେ କାହିଁ। এই ଉକ୍ତିଟି କାହାର? 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଟି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, କନ୍ଧ ହାତରେ ଦେଲି ଗଦାନ ଟେକି, ଜଡ଼ା ସଙ୍ଗତେ କଲି ଖଡ଼ା ରନ୍ଧନ, କାମୁଡା ଘୋଡ଼ା ମୁଖେ ଦେଲି ଚୁମ୍ବନ। ଯଦୁମଣି ଏହି ପଦଟି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ରାଜ ଦରବାରରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇ ଏହି ପଦଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। କାନ୍ତି କାନ୍ତି ଦେଖି ମନେ ହେଲା ଭ୍ରାନ୍ତି, କେମନ୍ତେ କରିବି ଆହାର, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନାମ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି, କ୍ଷଣେ ହଇଲା ମଧୁର। ଏହି ପଦର ରଚୟିତା କିଏ? କାନ୍ତି କାନ୍ତି ଦେଖି ମନେ ହେଲା ଭ୍ରାନ୍ତି, କେମନ୍ତେ କରିବି ଆହାର, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନାମ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି, କ୍ଷଣେ ହଇଲା ମଧୁର। ଏହି ପଦର ରଚୟିତା କିଏ? 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମସାମୟିକ କବି କିଏ? ଯଦୁମଣି
ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମସାମୟିକ କବି କିଏ? ବଳଦେବ ରଥ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମସାମୟିକ କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭଲ ଗହଣା ଖମଣ ଖୋଲରେ ପାଇବ ହଣା। ଭଲ ଗହଣା ଖମଣ ଖୋଲରେ ପାଇବ ହଣା। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲା? ତାହେଲେ ଏହି ପଦଟି କେଉଁ କବିଙ୍କ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ବା ମୁଖରୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ବଳଦେବ। 13 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏ ଖତ ମଣ୍ଡନ ସେ ଖତ ମଣ୍ଡନ ଖଡ଼ିକାରେ ଯହିଁ ହେଲେ ଯୋଜନ। ଏଖତ ମଣ୍ଡନ ସେ ଖତ ମଣ୍ଡନ ଖଡ଼ିକାରେ ଯହିଁ ହେଲେ ଯୋଜନ। ଏହି ଖତଗଦା ସମ୍ପର୍କିତ ପଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଗରିଷ୍ଠ ଦଶା ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଷ୍ଟ ଫେଡ଼ ଦୁସ୍ତର ଚକ୍ରପେଶୀ ଶକ୍ର ବାହନ ହାତଅରି ସଂହାର। ଏହା 1817 ମସିହା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ। ଏହାକୁ କବି କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି? ଗରିଷ୍ଠ ଦଶା ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଷ୍ଟ ଫେଡ଼ ଦୁସ୍ତର ଚକ୍ରପେଶୀ ଶକ୍ର ବାହନ ହାତଅରି ସଂହାର। ଏହା 1817 ମସିହା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ। ଏହାକୁ କବି କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ରାଘବ ବିଳାସ। ଆଗକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ। ଏକର କଣ ହବ? ବନମାଳି ଦାସ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ଏକର ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏ ହବ ୟାର ଉତ୍ତର। 2ର ଆଇଭି ତଲାକି ଗପ ଦଣ୍ଡ ମାନ କଣ ହବ? ଆଇଭି। 3ର ଆଇ ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହେ କଣ ହବ? ତେଜ କୌରହରି। 4ର ପରେ ନୀଳ ଚକ୍ର ହେ ଆଇ ଦିଆ ହେଇଛି କରିଥିବେ ଭଲ। ଭୁଜ ତଳେ ମତେ ରଖ ମହାବାହୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆହେ ପ୍ରଭୁ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ବନମାଳି ଦାସ ତଲାଗି ଗୋପଦଣ୍ଡ ମାନ ବଲ୍ଲଭାନନ୍ଦ ନୀଳଚକ୍ର ହେ ଆଉ ଭୁଜ ତଳେ ମତେ ରଖ ମହାବାହୁ। ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଲେଖକ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପାଇବେ। ଯିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତର କବି କିଏ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତର କବି କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ରସଗଙ୍ଗାଧରର ଲେଖକ କିଏ? ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ରସଗଙ୍ଗାଧରର ଲେଖକ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରସଗଙ୍ଗାଧରର ଲେଖକ। ଆଗକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳଚକ୍ର ଦେଖ ଉଡୁଛି ବାନା ପତିତ ପାବନ ନାମଟି ଯାର ନା ଉକ୍ତ ପଦଟି କାହାର? ନୀଳଚକ୍ର ଦେଖ ଉଡୁଛି ବାନା ପତିତ ପାବନ ନାମଟି ଯାର ନା
प्रश्न 20 नंबर राघव विलास ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଏକର ଆଇଭି ଏକର ଆଇଭି ଏଇଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ବି ଏଇଟା ପଢିଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଯଦୁମଣି ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୁଳି ତାପରେ 2 ର ବ୍ରହ୍ମ ସାଙ୍କୁଳି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାପରେ 3 ର ଆଇ ଗୋପୀନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକ ରଘୁନାଥ ଚନ୍ଦନ प्रश्न आगକୁ ଯିବା 21 नंबर प्रश्न तथ्यगत त्रुटि केउथिरे अछि तथ्यगत त्रुटि केउथिरे पड़घंट ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ये ठीक कवि डिंडिम जीवा देवाचार्य ये भी ठीक विख्यात कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार ये भी ठीक कवि शेखर चिंतामणि महांती एठी दिन कृष्ण हब नाही शेखर किए चिंतामणि महांती ताले उत्तर कोन हबो बी हबो यार उत्तर कोटा त्रुटि बा भूल अछि परवर्ती प्रश्न आगକୁ ଯିବା जुगल रसामृत लहरी स्रष्टा सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा हेउचंती जुगल रसामृत लहरी स्रष्टा परवर्ती प्रश्न आगକୁ ଯିବା श्री चैतन्यଙ୍କ गुरु परंपरा संपर्क रे केउ पुस्तक रे उल्लेख अछि श्री चैतन्यଙ୍କ गुरु परंपरा संपर्क रे केउ पुस्तक रे उल्लेख अछि नंबर प्रश्न रो उत्तर कोन हबो तरंगिणी परवर्ती प्रश्न केउ राजाଙ୍କ ठारू सदानंद कविसूर्य उपाधि ग्रहण करिथिले केउ राजाଙ୍କ ठारू सदानंद कविसूर्य उपाधि ग्रहण करिथिले 24 नंबर प्रश्न रो उत्तर कोन हबो वीरकिशोर देव सी हबो यार परवर्ती प्रश्न आगକୁ ଯିବା कस्तंभ खस्तंभ सामराज सब कोन हबो ब्रजनाथ बड़जेना मदन मंजरी धनंजय भंज तापरे चित्रकला विद्याधर निष्ठा नीलमणि सदानंद कविसूर्य प्रभु ताले उत्तर कोन हबो 25 नंबर उत्तर बी हबो यार उत्तर परवर्ती प्रश्न मनबोध चौतीसा कहार आपण माने जानिथिबे मनबोध चौतीसा कहार भक्तचरण दासंकर परवर्ती प्रश्न वृंदावती दासींकर रचनाटी केउठी वृंदावती दासींकर रचना अछि पूर्णतम चंद्रोदय परवर्ती प्रश्न रीतिकाव्य कनकलतार रचयिता किए कनकलता रचयिता किए 28 नंबर प्रश्न रा उत्तर कोन हबो त्रिविक्रम भंज हेउचंती कनकलता रीतिकाव्यर रचयिता परवर्ती प्रश्न आध्यात्म रामायणर स्रष्टा किए आध्यात्म रामायणर स्रष्टा किए हळधर दास हेउचंती आध्यात्म रामायणर स्रष्टा परवर्ती प्रश्न एवं आजिर शेष प्रश्न मध्य केउठी रघुनाथ भंजଙ୍କ सृष्टि केउठी रघुनाथ भंजଙ୍କ सृष्टि 30 नंबर प्रश्न रा उत्तर कोन हबो रस लहरी रघुनाथ भंजଙ୍କ सृष्टि एथिला आजिर 30 गोटी प्रश्न उत्तर आपण मानक पई निम्न रे दिए जायछि उत्तर आपण माने देखि नेबे एथिला आजिर 30 गोटी एमसीक्यू वीडियो को आज एठी रखुची पुणी देखा हबो अन्य एक वीडियो सहित धन्यवाद।